My Lord, every day, in all circumstances, let me repeat with the full sincerity of my heart, may thy will be done and not mine. हे मोर प्रभु, प्रत्येक दिवसरे सबु परिवेशरे मोर हृदय परिपूर्ण आंतरिकतारे पुनरावृत्ति करने दियो। मोर इच्छा नुहे, तुमर इच्छा पूर्ण हो। परम प्रभु श्री अरविंद, दिव्य जननी माँ, पूज्य रघु भाई, कृतिवास भाई, पूज्य रेणुका अपा, गायत्री अपा एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त अपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। आम धारावाहिक भाव में वर्ड्स ऑफ द मदर वॉल्यूम 1 टी को आलोचना करि आसुचे। आज जो आलोचनार पर्यायभुक्त रही ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क, संगठन और कार्य। ये ऑर्गेनाइजेशन बा संगठन 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 कहले कौन? गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य, कौन से एक निर्दिष्ट उद्देश्य रही एवं से निर्दिष्ट उद्देश्यर परिपूरण पाई किसी व्यक्ति हूँ बा गोटे दल हूँ मिलित भाव नियमित भाव श्रृंखलित भाव जो कार्यटी करा जाए ताकू आमे गोटे ऑर्गेनाइजेशन बा संगठन बोली कहिबा। माई श्री अरविंद ये संगठन एवं कार्यर आरंभ में श्री अरविंदर जो कथाटी रखा जाइए 1939 मसीहा 1939 अगस्ट 22 तारिख श्री अरविंद लिखिं देयर हैज नेवर बीन at any time a mental plan, a fixed program or an organization decided beforehand. The whole thing has taken birth, grown and developed as a living being by a movement of consciousness constantly maintained, increased and fortified. केबे हेले कदापि मनस्तर रे एक योजना कराई जाए नहीं। आगरू निष्पत्ति करी कौन निर्दिष्ट कार्यक्रम अथवा संगठन को आदौ ग्रहण करा जाए नहीं। आश्रम संबंध में एक कथा श्री अरविंद लिखुचंती, सतता विद्रुत कर रखा जाइथिबा वृद्धि प्राप्त तथा दृढ़ीभूत हेबार लागिथिबा एक चित तप द्वारा ही एक जीवंत सत्ता रूपे समस्त वस्तु जन्म लाभ करिछि, वृद्धि पाइछि और विकसित होई आसिछि। आश्रम संपर्क में श्री अरविंद एक कथाटी कहते जे आश्रम संगठनटी जो तैयारी है कौन से मनस्तर गोटे तैयारी ना, कौन सी मनुष्यर तार मानविक चिंता चेतनारू आश्रमर जो संगठनटी करा से मनस्तर तैयारी करा जाए ना। जड़े जिते घरटे तैयारी करे से मनस्तर ही चिंता करता, आध्यात्मिक स्तर नुहे। को प्रकार घरटी कर केमिति से घर डेकोरेशन दब बा को जगार कौन कौन रहा मनस्तर आसी था। झील बाहागर गोटे प्लानिंग प्री प्लान जो कराए केमिति कौन से झील बाहागर हम कौन कौन आसो कौ कौ बंधु मान डका जिनस कौन किणा हम कौटी हम इत्यादि एक गोटे विराट प्लानिंग से मनस्तर रही था। आप बुली जावाई पड़ जाऊँ तार गोटे प्री प्लान से मनस्तर आसी था। किंतु आश्रम संगठनटी प्रभु कहते कदापि कौन से मनस्तर कथा आसी ना। पुणी प्रभु कहते सतत विद्रुत कर रखा जाइथिबा वृद्धि प्राप्त तथा दृढ़ीभूत हेबार लागिथिबा एक चित्त द्वारा ही एक जीवंत सत्ता रूपे समस्त वस्तुटी जन्म लाभ करिछि, वृद्धि पाइछि और विकसित होई आसिछि। अर्थात प्रभु कहते गोटे दिव्य चेतना शक्ति चित्तप हूँ दिव्य चेतनार शक्ति, तार द्वारा ही क्रमागत भाव में कार्यटी चली। अर्थात प्रभु कहते जे कौन सी वस्तु हठात सृष्टि है नहीं, दिव्य चेतना बा चित्तप ताको निरंतर कौन कर धारण कर स्थिर रखी धीरे धीरे दृढ़ कर से वस्तु गोटे जीवंत और सत्ता रूप प्रकाश पाए। धरत गोटे उदाहरण नहीं पार जमी गोटे कुंभकार से माटी को खाली थरे
ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିବ? ମାଟିକୁ ଧରିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି କରିବ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତା ରୂପ ଦେବ, କେତେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକରି ଆସିବ। ମାଟି ଆଣିବ, ତାକୁ ଚକଟିବ, ତାପରେ ତାକୁ ତା'ର ସେଇ ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଏ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିବ, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା'ର ହାତ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ତାକୁ ସେ ଦେବ। ଖାଲି ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ ତପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୁଏ। ଚିତ୍ ତପ କ'ଣ? ଚିତ୍ ତପ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚେତନା। ଚିତ୍ ହେଉଛି ଚେତନା ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ସଚେତନ ସତ୍ତା, ଏବଂ ତପ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ସୃଜନଶୀଳ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଯାହା ଗୋଟେ କରିବାର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଣିବା ଏବଂ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଏକାତ୍ମ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଚିତ୍ ତପ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଏ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଯେମିତି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଚିତ୍ ତପ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ ତପର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ, ତାହା କୌଣସି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଧରନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏମିତି ହେଇନି। ଯେମିତି ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାକୁ ମଝିରେ ଅଟକେଇ ଦେଉଛୁ, ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି। ଇଏ ସୃଷ୍ଟିଟି ସେଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ଚିତ୍ ତପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ, ସେ ଗତି ଅବିରାମ ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଛି, ବା ସେଇ ସୃଷ୍ଟିର ଚେତନାଟି ଅବିରାମ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଛି। କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶରୀରରେ ନୁହେଁ, ଭିତରେ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟୁଛି। ମଣିଷ ଆଜି ଅଧିକ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ, ଅଧିକ ଦିବ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ସେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କଥାଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ମଣିଷର ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟୁଛି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ କଦାପି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତା'ର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଏକ ବିଭାଗରେ କିଛି ଦୋଷଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହି, ମାଆଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଶ୍ରମର କୌଣସି ଏକ ବିଭାଗରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ବ୍ୟାଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ when the proper consciousness is lacking at the head। ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଟିର ଅଭାବ ରହିଥିଲେ ହିଁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଏବଂ ଦୋଷ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ଏ କଥାଟି ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଚେତନାଟିର ଅଭାବ। ସପୋଜ ଆମେ କୌଣସି କଥାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଲୁ, କେହି ଆମକୁ କିଛି କହିଲେ ଆମେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉଠିଲୁ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବାଟି କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉଠିବା, ହଠାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବୋଲି ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ର ନେଗେଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ନେଗେଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ ବା ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପଡ଼ୁ। ତେଣୁ ଆମର ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୁଣଟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଦୋଷ କରୁଛ, ତା ଅର୍ଥ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଅଭାବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା, ତାହାକୁ କରିବା ସକାଶେ ଏକ ଅବିଚଳ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସଂଗଠନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ।
ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନକୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟିବିହୀନ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଜେନେରାଲ ରୁଲ୍, ମା କହିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏ ଜେନେରାଲ ରୁଲ୍, ନେଭର ଆସ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ସ ଦ ଭର୍ଚ୍ୟୁସ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ପୋସେସ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ତୁମ ନିଜ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଦାପି ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ତିନୋଟି କଥା ନିହାତି ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତା ହେଉଛି କ'ଣ? ଇସେନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍, ଷ୍ଟିଡି, କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମ। ଆମେ ଅବିଚଳ ରହିବା, ସଂଗଠନର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ବା ସଂଗଠନକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ହାରମୋନିୟସ୍ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଅବିଚଳ ରହିବ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ। ଏବଂ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଯଦି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣାବଳୀ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ସେଭଳି ଆଶା କରିବ? ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଉ, ଗୋଟେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆମେ ସେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍କରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ପରିବାର। ଆମ ପରିବାର ସଂଗଠନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ଆମ ଘରର ମୁଖିଆ, ସେ ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ ମାତା ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ, ସିଏ ଯଦି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ନଥିବ, ଗୋଟିଏ ମାଲିକାଣା ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ହୁକୁମ ଜାରି କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରାଗ ମୁଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିବେ, ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପରିବାର ମୁଖିଆ, ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ଗୋଟେ ବେଦର ଗାର। ଯଦି ଜଣେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ ତା'ର ଥିବ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ଆଶା କରିବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ? ଯେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କେମିତି ଆଶା କରିବେ ଯେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ? କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଜେନେରାଲ ରୁଲ୍, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ଗୁଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଗୁଣଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯଦି କିଏ ଆମକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ମା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ କାହିଁକି ଆଶା କରିବ? ତେଣୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଆଚରଣ ଦେଖେଇବୁନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆଚରଣଟି ଆଶା କରୁଥିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବୁ, ଏ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଲେଖିଲେ, ଆଶ୍ରମର କୌଣସି ଏକ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁଠି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ କ ବିଭାଗରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେପରି ହେବା ଉଚିତ ସେପରି ଆଦୌ ହୋଇପାରୁନି। କୌଣସି ଏକ ବିଭାଗ, ମା ତାର ନାଁ କ ବିଭାଗ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେବା କଥା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଦୌ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସାଧକ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ମାଙ୍କୁ ଲେଖିକରି ପଠାଇଲେ। କ'ଣ ଲେଖି ପଠାଇଲେ? ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଦୌ କିଛି ଦାବି କରୁନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ମୁଁ ମୋର ଯଥାଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କାରଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନନୀଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କଦାପି ଦାବି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କରୁଛୁ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କେବଳ ସେଇ କଥା ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଜଣେ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକ, ଯେ କି ସେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲେ, ସେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ। ସେ ସୁପରଭାଇଜର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମଠୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଦାବି କରିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଯଥାଶକ୍ତି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କାହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଜନନୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଜନନୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦାବି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ମୁଁ ସେ କଥା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ମା ତା ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ।
ମାତ୍ର ଯାହା ଭିତରେ ଏକ ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଏକ ବିବେକ ଆଣି ଦେବା ଓ ଯିଏ ଅଳସୁଆ ତା ଭିତରେ ଏକ ହୃଦୟର ପ୍ରବେଶ ଘଟାଇବା ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ମା କହିଲେ ୟୁ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ଭେରି ୱେଲ୍, ତୁମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଗିଭ୍ କନସେଣ୍ଟନେସନେସ୍ ଟୁ ସମୱାନ୍। କାହାକୁ ତୁମେ ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭିତରେ ସେ ଗୁଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିବେକ ଆଣିକି ଦେବା ବା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟର ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଏଇଟା ଅତି କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ କଥା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ, ତା ଭିତରେ ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିବେକ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଏ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏ କଥାଟି ହେଇପାରୁଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏ କଥାଟି ଏତେ ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ଚେତନାଟିଏ ମା ଗୋଟେ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ନିର୍ଭର କରୁଛି ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଉପରେ, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କର କୃପାଭିକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ, ଅଥଚ ମା ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କଥା କରିଦେବେ, ଏଭଳି ଦାବି କଲେ ତାହା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟିକି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଆସ୍ପର ଦୀପଟିକୁ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ସେ ଯାହା କରୁଛି ତାହାର ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଏଇଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା। ପୁଣି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି those around me are not working as well as they used to। ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରୁ ଯେପରି ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେପରି ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସାଧକ ଜଣକ ମାଆଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କାହିଁ ଆଗ ଭଳି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିଥିଳତା ଆସିଗଲାଣି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଦ ୱେ ଆଉଟ୍, ତାର ଉପାୟଟି ତାହେଲେ କ'ଣ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ କୁଲି, not to mind and to go on with the work quietly, expecting that better days will come। ମା ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ମା କହିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ମନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ କେତେ କେତେ ପାଠଚକ୍ର ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। କେଉଁଠି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଶିଥିଳତା ଆସିଗଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କଲାଣି। ଏ କଥାଟି ସବୁଆଡ଼େ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ତାର କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଖାଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, କିଛି ମନେ କରିବା ନାହିଁ, ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଯିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରଖିବା, ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ବେଟର୍ ଡେଜ୍ ୱିଲ୍ କମ୍। ଆଶା ରଖିଥିବା ଯେ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଉ, ଟିଚର୍ସ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼େ, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ କଥାଟି ଆଲୋଚନା ହୁଏ। କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନା ଟିଚର ମାନେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ, ନିଷ୍କର୍ଷ ଗୋଟିଏ, ବି କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଦ ମଦର। କିଛି କରିପାରିବାନି ଆମେ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ କର୍ମୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଥରିଟି ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କହିବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମା ସେ କଥାରେ ଆର ଆଲୋଚନା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କଦାପି କୌଣସି ଖରାପ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମାଧାନ ହେଉଛି, ମହୌଷଧି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଓନ୍ଲି ପ୍ରେ ଟୁ ଦ ମଦର। ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ, ମା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରୁନାହିଁ। ହୁଏତ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଥରିଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଗୋ ଥାଇପାରେ ଯେ କାହିଁକି ସେ ମୋ କଥା ମାନିବନି, କାହିଁକି ଏ କାମ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝିଛି, ମାଆଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ତା ଚେତନାର ଏଇ ଅଗ୍ରଗତିଟି ଘଟିଥିବ
ତାର ଏଇ ବିକାଶଟି ତା ଭିତରେ ଆସିଥିବ ଯେ ମୋର ଅଧସ୍ତନ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ କରିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କରିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବି ଏବଂ ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିବି। ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ କ'ଣ କେତେ ସୁଫଳ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ସେ କଥାଟି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରିବେ, କହିବା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏଇଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ସେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥାଟି ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କର କୃପାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଇଗୋ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଅଫିସର ବା ମୁଁ ଜଣେ ଏଠି ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତା ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିବି, ମୁଁ ରାଗ କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି ସବୁବେଳେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧସ୍ତନରେ ରଖିଥିବି, ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରେ ଆର ଆଲୋଚନା ଅଛି। ବେତନ ଭୋଗୀ କର୍ମୀ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଚରଣ କରିବା। ନିଜର ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଆମ ପଦଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାଭାବଟି ଥିବ। ଆମେ ଲୁଜ୍ ହେବା ନାହିଁ, ପର୍ସନାଲିଟି ରହୁଥିବ, ପୁଣି କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ରହିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଆ ଏ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଯେତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କରିପାରିବା, ଆମେ ପ୍ରେୟାର ଖାଲି କରିପାରିବା ବା ତାଙ୍କର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି there is an all round deterioration of work and workers। କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମଗ୍ର ଅବନତି ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଡେଟେରିଓରେସନ୍, ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ମୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମୀ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବନତି ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମା ଲେଖିଲେ ଏସ୍ the disorder is general, the only help is faith। ମା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଏଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ସାଧାରଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁଠି କଥା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି। କ'ଣ? କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ସେ ପରମଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ହିଁ ସବୁ କଥା ସମାଧାନ କରିବେ। ସେ ସଂଗଠନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉ, ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉ, ଯେଉଁଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ କାମ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ନାହିଁ, କାମ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହିପରି ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାଧିର କୌଣସି ଔଷଧ ଖୋଜି ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାଧିଟି ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟ, ଲେଜିନେସ୍। এই ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟଟି ରହିଛି ମଣିଷ ଭିତରେ, ସେ ଆଳସ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ବିକୃତି ଘଟୁଛି, ଯେତେ ଅସଙ୍ଗତି ଘଟୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟର କଥା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି? ଆଳସ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିରି ଦେଖାଇ ଦିଅ, ମୋତେ କାହିଁ ଅଳସ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦେବେ, ଖାଇଦେବ, ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇକି ଉଠି ପଡ଼ିବ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଔଷଧଟି ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ମାଆଙ୍କ ଉପରେ। ଏସବୁର ଔଷଧ, ଏହାର ସଞ୍ଜୀବନୀ ବା ସେଇ ମହୌଷଧି କେବଳ ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଳସ୍ୟ ଅନେକ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ପାହେ ସକାଳ 9ଟା 10ଟା, କାହା ପାଇଁ 12ଟା, ନିବୁଜ କରିକି ଘରକୁ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଏସି ଦେଇକି ଶୋଇଥିବେ, ରାତି ପାହିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 9ଟା ପାଇଁ 10ଟା 11ଟା 12ଟା, କେତେବେଳେ କ'ଣ? ଇଏ ସବୁ କ'ଣ? ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିକୃତି, ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ବିକୃତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୟନ କରିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ।
ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଇବା ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଆଗେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରଟି, ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଆମ ପେଟଟି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଷ୍ଟମାକ୍ଟି ଏମ୍ପ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଡେରିରେ ଶୋଇବା, ଡେରିରେ ଖାଇବା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ପୃଥୁଳକାୟ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ନାନା ପ୍ରକାର ଡିଜ୍ଅର୍ଡ଼ର ଆମ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ରଲି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆମ ଶରୀରରେ ସବୁ କଥା ଅର୍ଡ଼ରରେ ଥିଲା। ଧୀରେ 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 ଯେତିକି ମଣିଷ ବଡ଼ ହୁଏ, ନିଜେ ହିଁ ସେ ଡିଜ୍ଅର୍ଡ଼ରଟିକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଖାଇବା ଡେରି, ଶୋଇବା ଡେରି, ଉଠିବା ଡେରି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଅସଙ୍ଗତି, ଶରୀରର ଅସଙ୍ଗତି, ମନରେ ଅସଙ୍ଗତି, ପ୍ରାଣରେ ଅସଙ୍ଗତି, ସବୁଠି ଗୋଟେ ବିକୃତି ଆଣିଦିଏ ଏ ଆଳସ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧିଟି, ଏ ଆଳସ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆମ ଭିତରୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବା ଦରକାର। ପୁରା ତାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ବା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଯିବ ତାଙ୍କ କୃପାରେ, ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ, ତାର ସତ୍ତା ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଦିଗ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମା ସେ କଥା କହିଲେ, ଆଶ୍ରମର କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ସଂଗଠନଟିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ। ଏ ଆଳସ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ। ଏ ଆଳସ୍ୟର ଔଷଧ ହେଉଛି ସେ ଭଗବତ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ଆଳସ୍ୟଟି ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ସେ କେମିତି, ସେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆମେ ସେବନ କରିବା, ଚାହିଁଲେ ତ ଆମେ ସେ ଔଷଧକୁ ସେବନ କରିବା। ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆମେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମ ଆଳସ୍ୟଟି ଦୂର ହେବ, ତାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ତ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇକି ଔଷଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଟିକୁ ମେଲା କରି ଆମକୁ ତ ଔଷଧକୁ ସେବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ନକରି ଆମେ ଯଦି ଘୋଡ଼େଇ ପୋଡ଼େଇ ଶୋଇକରି ଭାବିବା ଯେ ମୋର ଏ ଆଳସ୍ୟଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ, କେମିତି ହେବ? ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସଜାଗ, ସତର୍କ ଆମ ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବା କଥାଟି ଆଶ୍ରମକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆମ ଭିତରେ ବି ଆଳସ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଆଳସ୍ୟଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ କରିବା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଏସବୁର ଅବତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସହିତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସହ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।